السلام علیکم ٹو آل آف یو. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ منرل ریسورسز جو ہم نے یونٹ پڑھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اس کے جتنے بھی کوسچنز تھے وہ میں نے پرووائڈ کیے ہیں آپ کو. سارے اسٹوڈنٹس صاف صاف اپنی نوٹ بک پہ وہ کاپی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور کاپی کرنے کے ساتھ ساتھ پریپیئر بھی کر لینا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ سو آج کچھ نیا پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کبھی سوچا آپ کے گھر میں بہت سارے پروڈکٹس آتے ہیں مارکیٹ سے؟ دھیان دیا ہے کبھی آپ نے؟ فار ایگزامپل آپ کے کپڑے جو آپ پہنتے ہو، آپ کے کچن کے جتنے سارے آئٹمز آتے ہیں، یا آپ پلے پروڈکٹس جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ٹوائز اور بھی کچھ کرکٹ سامان جو بھی کچھ آتا ہے آپ کے پاس. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کہاں سے آتے ہیں، یہ بنتے کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ شاپ کیپر کے پاس اویلیبل ہوگا تو پاپا اٹھا کے لائے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں، بنتے کہاں سے، بناتے کون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سو آج ہم اسی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. آپ کے پاس جتنے سارے پروڈکٹس ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں جتنے سارے گڈس آتے ہیں، پروڈکٹس آتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بنتے کہاں پر ہیں، تب جا کے وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از انڈسٹریز، ٹھیک ہے؟ سب لوگ اچھے سے دھیان رکھیے. آج ہم انڈسٹریز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ آپ کی SST بک کا چیپٹر نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے؟ چیپٹر نمبر 15 انڈسٹریز، ٹھیک؟ سو سب لوگ اچھے سے دھیان رکھیے، انڈسٹریز ہے کیا؟ دیکھیے بیٹا، بہت سارے لوگ انڈسٹریز کو الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. مطلب انڈسٹریز کیا ہے، آپ ایک بولو گے، دوسرا ڈیفینیشن بولے گا انڈسٹریز کا، ٹھیک ہے نا؟ سو الگ الگ جو پرسنز ہیں نا، الگ الگ اس کو ڈیفائن کیا ہے. سو وہی دیکھیں گے ہم انڈسٹریز کیا ہے. اگر ہم اپنے طریقے سے دیکھیں گے، اگر ہم ان سمپل ورڈز دیکھیں گے، انڈسٹریز کیا ہوتی ہے؟ یہ کچھ ایسے پلیسز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، جہاں پر بہت سارے مشینز ہوتے ہیں، جہاں پر بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں، کام کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پر ہوتا کیا ہے، وہاں پر آپ کی جو را مٹیریل جاتا ہے، جو بھی مٹیریل آپ کے ایگریکلچر سے بنتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے کہ بہت سارے پروڈکٹس کراپس ہوں گے، اور بھی بہت سارے پروڈکٹس بنتے ہیں، کیش کراپس، فوڈ کراپس، وہ کہاں پر جاتے ہیں پھر؟ وہ آپ کے پاس تھوڑی نا ایسے ہی آتے پھر آپ کھاتے ہو ان کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے جاتے ہیں انڈسٹری میں، پھر وہاں پر ود دا ہیلپ آف مشینز، ود دا ہیلپ آف ورکرز، ان کو کیا ہوتا ہے، وہ را مٹیریل ہوتا ہے نا، جاتا ہے مشین میں، وہاں پر انڈسٹری میں، تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر وہی را مٹیریل آپ کے پاس آتا ہے الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ پروڈکٹس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ ایسے پلیسز ہیں جہاں پر را مٹیریلز جاتے ہیں، پھر ود دا ہیلپ آف مشینز، ود دا ہیلپ آف ورکرز، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر ان کے ساتھ انہیں ایک الگ الگ شکل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہی پروڈکٹس مارکیٹ میں آتے ہیں، پھر وہی پروڈکٹس آپ اپنے گھر کے لیے خریدتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ سو یہ انڈسٹریز وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سمپل ورڈز اگر ہم کہیں گے، دیکھیے بیٹا، اگر ہم الگ الگ ڈیفائن کریں گے تو یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے انڈسٹریز آر گروپ آف کمپنیز، ٹھیک ہے؟ انڈسٹریز آر گروپ آف کمپنیز. دیکھیے بیٹا، یہ جو انڈسٹریز ہوتی ہیں نا، یہ کچھ اسمال پلیسز نہیں ہوتی، یہ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، گروپ آف کمپنیز. اس میں ایک ہی کمپنی نہیں آتی، اس میں بہت سارے الگ الگ، ایک کمپنی ایک پروڈکٹ بناتی، دوسری کمپنی دوسری پروڈکٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہول پروسیس ہے نا، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ ایک انڈسٹری میں. یہ انڈسٹری پرووائڈ کرتی ہے، انڈسٹری بناتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو the companies and activities involved in the process of producing goods for sale، انہیں ہم انڈسٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر سے ایک بار، the companies and activities involved in the process of producing goods for sale. کیا ہوتی ہے یہ انڈسٹریز؟ یہ گروپ آف کمپنیز ہوتی ہے. یاد رکھنا کہ انڈسٹریز جو ہے نا، وہ کچھ اسمال یہ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی، انڈسٹریز بہت بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور اس میں ایک یا دو کمپنی سے زیادہ ہوتی ہے انوالو اس میں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ایک پروڈکٹس نہیں بلکہ ایک سے زیادہ پروڈکٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہی پروڈکٹس مارکیٹ میں جاتے ہیں جو آپ کے پاس پھر آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سو کیا ہے دا کمپنیز اینڈ ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان دا پروسیس آف پروڈیوسنگ گڈس فار سیل. پروڈیوسنگ گڈس مطلب ہوتا ہے چیزیں بنانے میں، ٹھیک ہے نا. گڈس یہاں پر ایک چیز ہے، آپ کنفیوز مت ہونا، گڈس بولتے ہیں کموڈیٹیز کو، چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، ان کو بولتے ہیں گڈس، یاد رکھا، ان کو بولتے ہیں گڈس، ٹھیک ہے نا. پروڈیوسنگ گڈس فار سیل، سیل بولتے ہیں بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب یاد رکھا، الگ الگ انڈسٹریز میں الگ الگ ڈکشنریز نے اس کو الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک ڈکشنری نے اس کو ایسے بھی ڈیفائن کیا ہے، انڈسٹریز آر گروپ آف کمپنیز، یا پھر دا کمپنیز اینڈ ایکٹیویٹیز، وہ کچھ کمپنیز یا ایکٹیویٹیز بولتے ہیں ہم کام کو، ٹھیک ہے نا، کام کرنے کو، الگ الگ کام، انوالوڈ ان دا پروسیس آف پروڈیوسنگ گڈس فار سیل، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر کچھ کمپنیز کام جو ہم کس لیے کرتے ہیں، جس میں کیا انوالو ہوتا ہے، پروسیس، ایک ایسا کام جو گڈس پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو تھنگس پروڈیوس کرتے ہیں، کس لیے، بیچنے کے لیے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو انڈسٹریز بولتے ہیں. اور سمپل ورڈس میں آپ یاد رکھیے، انڈسٹریز یہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے، کچھ ایسے پلیسز ہوتے ہیں جہاں پر را مٹیریل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. را مٹیریل فار ایگزامپل میں نے آپ کو کہا تھا کہ فار ایگزامپل آئل، فار ایگزامپل جب ہم پڑھ رہے تھے نا منرلز، یاد ہے میں نے آپ کو کیا کہا کہ ان کو ہم زمین سے مائن کرتے ہیں، زمین سے اوپر لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ را ہوتا ہے نا، وہ اس کے بعد وہ تھوڑی نا ہم ایسے ہی مارکیٹ میں جانے دیتے ہیں اس کو، مت، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو انڈسٹری میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈسٹری میں اس کو لے جاتے ہیں، پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں، پھر وہاں پر اس کے ساتھ ود دا ہیلپ آف مشینز، ود دا ہیلپ آف ورکرس، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پھر سے ایک الگ پروڈکٹ بناتے ہیں، الگ الگ شکلیں دیتے ہیں اس کو، کیروسین الگ، پیٹرول الگ، ڈیزل الگ، ٹھیک ہے نا، یا پھر اور چیزیں الگ الگ کر کے پھر اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھ آیا انڈسٹریز کس کو بولتے ہیں. پھر سے ایک بار، یہ کچھ ایسی جگہ ہوتے، ایسے پلیسز ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، جہاں پر بہت ساری مشینز ہوتی ہیں، اور جہاں پر ہم را مٹیریلز کو لے جا کر ان کو الگ الگ بناتے ہیں، الگ الگ شکلیں بناتے ہیں، الگ الگ پروڈکٹس بنا کے پھر وہی پروڈکٹس مارکیٹ میں جا کر آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، یاد رکھا، ٹھیک ہے. سو نیکسٹ از انڈسٹریز پلے این امپورٹنٹ رول. دیکھیے بیٹے، یہ جو انڈسٹریز ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہ کون سا رول پلے کرتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے. امپورٹنٹ رول پلے کرنا مطلب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کرتے ہیں ہمارے لیے، مطلب انڈسٹریز ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر انڈسٹریز نہیں ہوتی تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی چیزیں لانے میں جو ہم اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سو دیکھیے، اینی تھنگ بگ اور اسمال دیٹ وی یوز ہیز بین میڈ ان اے فیکٹری. دیکھیے بیٹا، کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، آپ کے گھر میں جتنے بھی چیزیں آتی ہیں، وہ بڑے آئٹمز ہو وہ چھوٹے آئٹمز ہو، جو بھی ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتے ہیں، وہ کہاں پر بنتے، ایک فیکٹری میں بنتے. اب آپ بولو گے میم فیکٹری اور انڈسٹری سیم تھوڑی ہے، سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے. دیکھیے بیٹا، یہ کہتے ہیں کہ فیکٹری اور انڈسٹری میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے. فیکٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ کے یہاں پر، آپ کے ولیج میں ایک فیکٹری ہوگی، وہاں پر صرف آٹا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا پھر اسے چھوڑ کر دوسری جگہ کوئی دوسری فیکٹری ہوگی، وہاں پر صرف کلاتھز بنتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. پھر وہی جگہ کسی اور تھوڑی سی ڈسٹینس پر ایک اور فیکٹری ہوگی، وہاں پر صرف تیل کا کام ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا. سو کہتے ہیں کہ یہ فیکٹری جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پارٹس ہوتے ہیں انڈسٹری کے، ٹھیک ہے نا. پھر انڈسٹری کیا ہوتی ہے، یہ بہت بڑا برانچ ہوتا ہے فیکٹریز کا، ٹھیک ہے نا. پھر یہی سارے پروڈکٹس جو الگ الگ فیکٹریز میں بنتے ہیں، پھر وہی ایک ساتھ کہاں پر جاتے ہیں، انڈسٹری میں، ٹھیک ہے نا. سو اب یاد رکھا، یہ جو فیکٹری ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بہت اسمال پورشنز ہوتے ہیں کس کے، انڈسٹری کے. اور انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یاد رکھا، یہ جو فیکٹری ہے نا، اس میں ایک یا دو پروڈکٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں، لیکن انڈسٹری میں بہت سارے پروڈکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو فیکٹری اور انڈسٹری کے بارے میں. دیکھیے بیٹا، کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے پاس کار ہے، فار ایگزامپل آپ کے گھر میں گاڑی ہے، گاڑی میں بہت سارے الگ الگ آئٹمز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس کے ونڈو شیٹس، کھڑکیاں،
अलग होती हैं, टायर्स अलग होते हैं, ठीक है ना? अंदर के सीट जिस पर आप बैठते हो वो अलग होते हैं, ठीक है ना? या अंदर का जो जितना भी सामान होता है जिससे गाड़ी चलती है वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है ना? अब ये थोड़ी ना सब एक ही इंसान एक ही मशीन बनाती है, नहीं बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कार में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने सारे थिंग्स बने हैं, लगे हैं एक कार को बनाने में, तो वो क्या होता है वो एक ही इंसान नहीं बना, वो एक ही मशीन नहीं बनाती है, या वो एक ही कंपनी नहीं बनाती है। देखिए बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके गाड़ी में अगर हम लेंगे विंडो शीट्स, खिड़कियाँ अलग, स्टीयरिंग अलग, वो क्या कहते हैं गियर बॉक्स अलग, वो अंदर के जितने भी सीट्स होते हैं जिस पर आप बैठते हो वो कितने सारे प्रोडक्ट्स, टायर्स, ये कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 5-8 प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि 8 प्रोडक्ट्स जो है ना वो 8 फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, वो एक ही फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ठीक है ना? याद रखा, ये होता है फैक्ट्रीज़ का काम। फिर वही क्या करते हैं, फिर वही 8 प्रोडक्ट्स एक साथ एक कंपनी में इसमें जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में इन सबको मिलाकर एक कार बनती है। याद रखा, इंडस्ट्री में इन सारे पार्ट्स को मिलाकर एक कार बनती है। कितने सारे पार्ट्स हमने देखे, टायर्स, विंडो शीट्स, ये अंदर के सीट्स, ठीक है ना? यहाँ टायर्स, ठीक है ना, या उसका जो फ्लोर होता है या उसका जो टॉप होता है, गाड़ी में कितने सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फिर वही पार्ट्स अलग अलग कम ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, अलग अलग कंपनीज़ में बनती है। फिर वही पार्ट्स एक साथ एक इंडस्ट्री में जाती हैं जहाँ पर उसको एक कार बनती है। अब याद आया, अब समझ आया कार और इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में क्या फ़र्क है या कंपनीज में, ठीक है ना? सो कहते हैं कि दीज आर प्लेसेस वायर पीपल वर्क विद हैंड्स। कहते हैं ये कुछ इंडस्ट्रीज जो है ना, ये कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं विद हैंड्स। कभी कभार क्या होता है हाथों से भी काम करते हैं ना, हाथों से भी काम करते हैं, और मशीन्स या मशीन से भी करते हैं, और मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वेरियस रॉ मटेरियल। कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ क्या है, ये कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर लोग अपने हाथों से काम करते हैं, मशीन से काम करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो रॉ मटेरियल वहाँ पर जाता है, उसी रॉ मटेरियल के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है? सो कहते हैं अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पर वो देखेंगे। फूड प्रोडक्ट्स, खाने की चीज़ें, पेपर जो आपके पास अवेलेबल होता है, पेंसिल्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, बैग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स बोलते हैं बर्तनों को जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं, टूल्स, ठीक है ना, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, ये सारे प्रोडक्ट्स, सिर्फ यही प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। याद रखा। सो अब कभी कंफ्यूज मत होना कि आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स आए ये कहाँ से आए, ठीक है ना? अब आपको पता है कि ये कहाँ से आते हैं, ठीक है ना? एवरीथिंग इज़ मेड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स इन फैक्ट्रीज। कहते हैं कि सब कुछ जो भी आपके पास अवेलेबल होता है ना वो पहले क्या होता है, रॉ होता है, वो पहले ऐसे नहीं होता है, उसकी शक्ल पहले ऐसे नहीं होती है। तो ये शक्लें कहाँ पर बनती हैं, आपके फॉर एग्जांपल पेन है आपके पास, पेंसिल है आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल होते हैं, आपके पास नोट बुक्स होते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये आते कहाँ से हैं? ये क्या होता है, ये रॉ होता है, पहले सिर्फ पेपर होता है, फिर उसके साथ वहाँ पर वो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वर्कर्स अपने हाथों से करते हैं, ठीक है ना? उसको फिर वहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास आते हैं ये बुक्स अलग अलग, ठीक है ना? फैक्ट्रीज टर्न रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग इन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स दैट कैन बी यूज्ड। कहते हैं कि फैक्ट्रीज क्या करती हैं, वो अभी मैंने आपको कहा कि फैक्ट्रीज क्या करती हैं, वो यही रॉ मटेरियल जो उनके पास अवेलेबल होता है वो क्या करते हैं, जो कहाँ पर बनता है, एग्रीकल्चर। मैंने याद है आपको जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, जब हम लास्ट यूनिट मिनरल्स पढ़ रहे थे, तब हमने ये माइनिंग कहा था। माइनिंग मैंने कहा था जब ज़मीन से ऊपर लाते हैं चीज़ें, ठीक है ना, फिर कहाँ पर जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, फिर उसको उसको रिफ़िल करना पड़ता है, ठीक है ना, फिर उनको अलग अलग शेप्स देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। या एग्रीकल्चर में जितने प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं उनको भी फैक्ट्रीज़ में ले जाकर उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, कि हमने आपको सब कुछ बताया। कहते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं कहाँ पर जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, तब जाके वो आपके पास आते हैं, तब जाके वो आपके घर में आते हैं। तब वो पहले सप्लाई होते हैं कहाँ पर, मार्केट में, उसके बाद मार्केट में वो आप वहाँ से शॉपकीपर से लेकर आप अपने घर में लाते हो, ठीक है ना?
अब समझ आया? अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इंडस्ट्रीज़ के बारे में? ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हमें यहाँ पर देखना, इंडस्ट्रीज के बारे में आपने देखा, अब हम देखेंगे कि अलग अलग काइंड्स कौन से, टाइप्स कौन कौन से इंडस्ट्री के अलग अलग टाइप्स है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग काइंड्स हैं इंडस्ट्रीज के, वही हमें देखने कौन कौन से टाइप है और कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने डिफाइन किया है इंडस्ट्री को फिर से एक बार, इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल। देखिए बेटा क्या है, पहला कलेक्टिंग रॉ मटेरियल, मैंने अभी कहा आपको पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल, पहले हम रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने का मतलब होता है एक जमा करते हैं, ठीक है ना, रॉ मटेरियल। मेकिंग देम इनटू गुड्स, फिर हम उसको क्या बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं। गुड्स अभी कहा मैंने आपको, थिंग्स, गुड्स बोलते हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना, गुड्स बोलते हैं हम चीज़ों को। मेकिंग देम इनटू गुड्स, पहले हम रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको चीज़ें बनाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द यूज़र्स, उसके बाद इसको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब तकसीम किया जाता है टू द यूज़र्स, यूज़र्स बोलते हैं यूज़ करने वालों को, हम करते हैं ना प्रोडक्ट्स यूज़, उन्हें बोलते हैं, क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री जो होती है ये कुछ, ये ऐसे डिफाइन की जाती हैं। पहले हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पहले हम अलग अलग रॉ मटेरियल को लाते हैं, ठीक है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल को अलग लाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद उनको मेकिंग देम इनटू गुड्स, फिर उनको हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना, उनको हम अलग अलग गुड्स बनाते हैं, उनको हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गुड्स बोलो आप प्रोडक्ट्स बोलो सब यही है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द यूज़र्स, उसके बाद जब उनको अलग अलग डिज़ाइन बनता है तब जाके हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में, ठीक है ना, फिर वही आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री, द काइंड ऑफ मशीन इज यूज्ड इन इट एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट। अब क्या कहते हैं कि देखिए बेटा, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत अलग अलग किस्म होती है, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जिसमें हंड्रेड से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ बनते हैं, और वहाँ पर क्या होते हैं, ओब्वियसली जहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पर लोग भी तो बहुत सारे काम करते होंगे ना, और वहाँ पर मशीन्स भी तो बहुत सारी अवेलेबल होंगी, ठीक है ना, और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती होगी, ठीक है ना। और कुछ इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, वो कुछ थोड़ी सी छोटी होती है, वहाँ पर कुछ कम आइटम्स बनते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ लोग कम ही यूज़ वहाँ पर काम करते होंगे, ठीक है ना, मशीन्स भी कम होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री जितनी बड़ी होती है उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनते हैं, उतने ज़्यादा मज़दूर वहाँ पर काम करते हैं, उतनी ज़्यादा मशीन्स वहाँ पर अवेलेबल होती है ना। कहते हैं कि वही कि इंडस्ट्री के साइज़ को देखकर होता है ये, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री जितनी बड़ी होगी उतने लोग वहाँ पर काम करते होंगे, और उतने ये जो मशीन्स वहाँ पर होती होंगी, ठीक है ना, याद रखा। तो जितने कम प्रोडक्ट्स बनते होंगे उतनी इंडस्ट्री छोटी होगी, उतने लोग वहाँ पर कम काम करते होंगे, उतनी मशीन्स वहाँ पर कम होंगी, याद रखा आपने। कहते हैं कि ये किस पर डिपेंड होता है कि साइज़ क्या है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है उसी हिसाब से देखना पड़ता है। इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो 3 तरह की होती हैं, और वो कौन से होते हैं वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है ना। अब याद रखा ये सारा, ओके। इंशाल्लाह ये जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है ये हम इंशाल्लाह कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।